Hello, my dear friends. Hello, my dear listeners. How are you all? We hope that we are doing our best to serve our duties with utmost honesty and love, and we are going to be successful in this sadhana with the blessings of our parents and Guru as per the will of Almighty. So, let's proceed further through the life of our Master Sri Ramkrishna Paramhansa Dev. Right now, we are witnessing the departure of Hriday, right? So let's proceed further. Hriday's conduct gradually became unbearable. He insulted everybody who came in contact with him. Even the other employees of the Kali temple were attacked. He paid no heed to the repeated warnings of Sri Ramakrishna. But at last, the time for retribution came. The anniversary of the foundation day was celebrated in the temple with a festival. In the year of which we are speaking, Trilokonath, the son of Mathur, attended this festival with his wife and children. His 8-year-old daughter was present in the temple when Hriday was worshipping the goddess Kali. Hriday was seized with a desire to worship the mother in the girl, and according to the tantrika rites, offered flowers and sandal paste at her feet. When the girl returned home, her mother noticed on her feet the marks of sandal paste. Upon inquiry, she learned all that had happened from the girl and was alarmed. A Brahmin worshipping the feet of a Shudra girl, it could not but bring a calamity upon the girl. Her fears worked upon Trilokonath, who ordered Hriday to leave the temple premises at once. Hriday told everything to his uncle. The master asked, "Why did you act like that? Now what will you do?" "Nothing daunted," Hriday answered. "Why do you worry about it, uncle? You come with me. You ought not to stay here any more. Some day they will insult you also." "Why should I go?" said the master. "I am not leaving." Hriday left the garden with a heavy heart. Shortly after, someone came and told Sri Ramakrishna that he too must leave the garden. Without a murmur, the master rose and walked towards the gate. Trilokush saw him from a distance and hurrying up to him said, "Sir, where are you going?" The master quietly replied, "Didn't you order me to leave the garden?" Triloko implored him to come back and said, "Kindly pray to the mother that the girl may not be injured. Through the mother's grace, she will be all right," said the master, and returned to his room as if nothing had happened. Referring to Hriday's expulsion, Sri Ramakrishna said later on, his high handed conduct gradually became intolerable, and the mother removed him as his presence was hampering her work. The exit of Hriday made it easy for the young devotees of Sri Ramakrishna to wait on him and to avail themselves of the rare opportunity of molding their lives under his direct guidance. Hriday took up his residence at the adjacent garden house of Jadu Malik. Sri Ramakrishna used to send his meals to him and also went to see him. Hriday requested him again to leave and proposed that he establish a Kali temple elsewhere where they might live happily together. At this, the master is said to have remarked, "Well, do you mean to hawk me from door to door like a curio?" 3 years after the above incident, the master was talking to a number of devotees when he was informed that Hriday was waiting to interview him
at the gate of Jadu Malik's garden. Sri Ramakrishna, who never forgot his devoted servant, asked the audience to wait and went out to see him. Just beyond Rani Rashmani's garden, he found Hriday standing with folded hands. As soon as he saw the master, Hriday fell flat on the ground. Sri Ramakrishna told him to get up. Hriday wept like a boy. The master also was moved to tears. With his hand he wiped them away so as to hide his emotion. It was a most touching sight. Sri Ramakrishna said, "Well, What makes you leave your home to come here?" Hriday weepingly said, "I have come to see you. To whom else shall I tell my troubles?" Sri Ramakrishna, to console him with a smile, he said, "The world is full of troubles. One cannot avoid them. What is yours?" Still weeping, he said, "I am deprived of your company, and that's what is troubling me." Sri Ramakrishna then answered, "Why, it was you who said, 'Let each of us walk in his own path.'" Hriday, "So I did, but I was a fool." Sri Ramakrishna, "All right, goodbye now. I shall talk with you at leisure some other day. It is Sunday and many visitors are waiting. What is the condition of the crops this year over there?" "Fairly good." Sri Ramakrishna then answered, "All right, come another day." Hriday prostrated himself again before the master. Sri Ramakrishna returned to the temple, talking with the devotees about Hriday's faithful services as well as the torments to which he had been subjected by him. So, my dear friends, today I am stopping here. We will proceed further in the next episode. Now, let's proceed with the Bengali verse or summary of this segment. আমরা আগের সপ্তাহে দেখেছি যে হৃদয় মানে এই যে চ্যাপ্টার এই যে অধ্যায়ে আমরা দেখছি যে একটা খুব মূল চরিত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন লীলা সেই লীলাক্ষেত্র থেকে আস্তে আস্তে কিভাবে সরে যাচ্ছে এবং সেই চরিত্রটা হলো হৃদয়। হৃদয় যে নিঃস্বার্থভাবে একটা সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করেছিলেন সেই হৃদয় ধীরে 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 নিজের মধ্যে নিজের অবগুণের মধ্যে ডুবতে থাকে এবং একটা সময় হয় না যে কোনো কিছুরই অতি ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না সময় হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই হয় না। তো শ্রীরামকৃষ্ণ মা কালীর কাছে প্রার্থনা পর্যন্ত করেন যে ওকে দেখো, ও তো একটা সময় আমার জন্য নিঃস্বার্থভাবে এত সেবা করেছে, ও তো বাচ্চা, ও নিজে জানে না ও কী করছে। কিন্তু যেহেতু বারবার বলা সত্ত্বেও শ্রী রামকৃষ্ণের সাবধান বাণীগুলোকে হৃদয় আত্মস্থ করতে পারেননি, হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। হৃদয়ঙ্গম না করতে পারার ফলে কি হয়, ওনার যে ডাউনফল, যে অবনতি, সেটা চলতেই থাকে এবং শেষ পর্যন্ত একটা সময় আসে যখন মথুরা মোহনের ছেলে ত্রৈলোক্যনাথ তার সপরিবারে আসেন দেখতে পূজা এবং সেই সময় হৃদয়ে প্রচুর একটা আবেগ জন্মায় যে সে তন্ত্র মতে ওই বাচ্চা মেয়েটিকে পূজা করবেন মা কালী হিসেবে, মানে মা হিসেবে, মাতৃজ্ঞানে। তো তিনি ফুল দেন, চন্দন দেন, পুজো করে দেন, কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের যিনি স্ত্রী তার মনে খুব বড় একটা ভয় বা একটা কুডাক ডাকে যে আমার মেয়ে তো শূদ্র, কারণ রানী রাসমণি এবং তার সমস্ত আত্মীয়রাই শূদ্র জাতি বলি বা যেই হিসাবেই বলি সেই জাতিভুক্ত, তো শ্রেণীভুক্ত। তাই জন্য ত্রৈলোক্যনাথের স্ত্রী প্রচুর ভয় পান। তিনি ভাবেন, আহা, আমার মেয়ের কোনো ক্ষতি হবে না তো, কারণ যে মেয়েটি হলো শূদ্র আর যে পুজো করছে সে ব্রাহ্মণ। তো এই সমস্ত ঘটনা পরম্পরায় শেষ পর্যন্ত ত্রৈলোক্যনাথ হৃদয়কে বলেন যে তুমি বাপু এখান থেকে চলে যাও। যখন হৃদয় এই আদেশ শোনার পর দক্ষিণেশ্বর থেকে চলে যাচ্ছেন, কালী মন্দিরের প্রেমিসেস থেকে, কালী মন্দিরের চৌহদ্দি থেকে যখন উনি বেরিয়ে যাচ্ছেন, তো বেরিয়ে যাওয়ার আগে রামকৃষ্ণদেবকে উনি বলছেন যে তুমিও আমার সঙ্গে চলো।
তো দেখবে তোমাকেও কিন্তু ওরা একদিন না একদিন এরমভাবেই অপমান করবে এবং বার করে দেবে। এর খানিকক্ষণের মধ্যেই একজন কেউ এসে বলে যে তোমারও যাওয়া উচিত বা আপনারও যাওয়া উচিত। এইটা শুনে রামকৃষ্ণদেব চলতে আরম্ভ করে দেন। কে বাবা দুটো ফালতু কথা কারোর সঙ্গে শুনবে? যখন গোটা ব্রহ্মাণ্ডটাই ঘর, তখন বেঘর হওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য। তো তিনি তো কোনো দ্বিধা ছাড়াই উঠে চলতে আরম্ভ করেন। তো সেই দৃশ্যটা ত্রৈলোক্যনাথ দেখেন এবং তিনি তাকে বারণ করেন যেতে, এবং বলেন যে আমার মেয়েটার যেন কোনো ক্ষতি না হয়, একটু দেখবেন। তো তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন যে মায়ের কৃপায় তার কোনো ক্ষতিই হবে না। এবং এটা বলার পরে উনি যে যাচ্ছিলেন সেই যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে উনি নিজের কাজ করতে আরম্ভ করেন বা বসে পড়েন। এরপর ঘটনা পরম্পরায় দেখা যায় যে হৃদয়ে যেহেতু কালী মন্দিরের চৌহদ্দির বাইরে চলে গেছেন, রানী রাসমণির বাগানের বাইরে চলে গেছেন, উনি এখন যদু মল্লিকের বাড়ির ওখানে থাকেন। এবং সেই একটা এমন একটা সুযোগ আসে যে সুযোগে হৃদয় যেহেতু সরে গেছে, এখন অন্য যারা কম বয়সী যারা যুবক শিষ্যরা তারা আসতে থাকেন। যুবক শিষ্যরা তারা আসতে থাকেন এবং সেই যে এসেছে, তারা যে এসেছেন সেইটা সুযোগ কিন্তু পেয়েছে হৃদয় চলে যাওয়ার জন্য বা সরে যাওয়ার জন্য। এরপর একদিন হৃদয় রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং সেখানে দেখা করতে এসে উনি পায়ে লুটিয়ে পড়েন। এবং রামকৃষ্ণদেব আচ্ছা, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে চৌহদ্দির মধ্যে উনি আসেননি, উনি লোক মারফত কথা মানে সংবাদ পাঠান যে আমি এসেছি, দেখা করতে চাই। রামকৃষ্ণদেব হৃদয়কে কোনোদিনই ভোলেননি, সবসময় নিজের হৃদয়ের কাছেই রেখেছিলেন। তো উনি যান, দেখা করতে যান। তো তখন উনি দেখেন যে হৃদয় কাঁদছে। এর আগে যে হৃদয় বলেছিল চলো আমার সঙ্গে চলো, আমি একটা মন্দির তৈরি করে দেবো, সেখানে তুমি নয় পুজো করবে, তুমি আমার সঙ্গে থেকো, কোনো অসুবিধেই হবে না। তাও রামকৃষ্ণ বলেছিলেন তোর কি মনে হয় আমি দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে মাধুকরী করবো বা ভিক্ষা চাইবো, এরকম তোর কি মনে হয়? তো এই সমস্ত কথা সমস্ত প্রসঙ্গ চলেছে অনেক দিন। আজ যখন রামকৃষ্ণদেবকে দেখতে আসেন তখন হৃদয়ের মনে আর সেই চিন্তা নেই। হৃদয়ের মনে আর সেই চিন্তা নেই যে মন্দির করে দেবো, মামা এসে থাকবে। হলো কি যে আজ হৃদয় রামকৃষ্ণদেবের পায়ে লুটিয়ে পড়েন এবং লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকেন। তো রামকৃষ্ণদেবেরও খুব কষ্ট হয়, কারণ যেভাবেই হোক খুব আপন তিনি। তো রামকৃষ্ণদেব বলেন যে কি হয়েছে, নিজের চোখের জল লুকিয়ে বলেন যে কি হয়েছে, কি বিপদ হয়েছে, জীবন থাকলে কিন্তু বিপদ থাকবেই। তো তখন হৃদয় বলেন যে তার বিপদ হলো, তার বিপদ, তার জ্বালা হলো যে তিনি রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গ পাচ্ছেন না। তো তখন শ্রী রামকৃষ্ণ বলেন তুমি তো বলেছিলে আজ থেকে আমাদের দুজনের রাস্তা আলাদা হোক। তো যেমন হয় না সে বেয়ারা ছেলে বেয়ারা বাচ্চারা যেরকম হয়, দোষটা নিজেরা করে, তারপরে দোষ স্বীকার করতেও পারে না, চিৎকার চেঁচামেচি করে। সেই রকমই হৃদয়ও বলে যে হ্যাঁ আমি বলেছিলাম, কিন্তু আমি এখন এরকম অবস্থা, আমি তোমার থেকে আলাদা হয়ে রয়েছি, এই যে একটা কষ্ট। তখন রামকৃষ্ণদেব বলেন আচ্ছা আজ কথা বলছি না, আজকে তো রবিবার, অনেক শিষ্যরা এসেছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আহ, তো যাই হোক, হৃদয় যেহেতু স্বীকার করেন যে সে একটা বোকা তাই জন্যই সব করেছে। তো কিন্তু রামকৃষ্ণদেব তাকে বলেন এখন আমি আসছি, পরে তোমার সঙ্গে কথা বলবো। আর কারণ অনেক লোক এসেছে দেখার জন্য, কথা বলার জন্য, তাদেরকে আমি অপেক্ষা করতে বলে এসেছি। তো হৃদয় বলেন ঠিক আছে। আম, তো মানে হৃদয়ে ঠিক আছে বলেন, কেন বলেন, কারণ এরপর রামকৃষ্ণদেব জিজ্ঞাসা করেন যে এবারে চাষ কীরকম হয়েছে। তো হৃদয় বলে মোটামুটি ভালোই হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তখন ঠিক আছে, তুমি আর একদিন এসো। তো আবার তাকে প্রণাম করেন হৃদয়, এবং হৃদয়ের প্রণাম করার পর শ্রীরামকৃষ্ণদেব চলে যান মন্দিরে এবং সেখানে তার শিষ্যদের সামনে তিনি কথা বলতে থাকেন হৃদয় সম্বন্ধে।
সে কতটা মন দিয়ে কাজ করেছিল, কতটা নিঃস্বার্থভাবে সেবা করেছিল, এবং তারপর তার দ্বারাই কতটা অত্যাচারিত হন রামকৃষ্ণদেব, সে সবই বলেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি যে রামকৃষ্ণদেব কিন্তু এক জায়গায় উল্লেখ করেছিলেন যে হৃদয়ের চলে যাওয়াটার কারণ হচ্ছে তার অস্তিত্বটা মায়ের কাজে কোথাও না কোথাও বাধা দিচ্ছিল। এই যে শিষ্যগুলোর আসার দরকার, যাতে রামকৃষ্ণদেবের নিজের হাতে তারা তৈরি হতে পারে, এই সমস্ত কাজগুলো দরকার ছিল। তাই জন্য হয়তো মা মাতারানী তার মতো করে সরিয়ে দিয়েছেন, মানে যখন যাকে দরকার সেইভাবে উনি সরিয়ে দেন। হৃদয়েরও কাজে ওনাকে যেখানে পাঠিয়েছেন আমার বিশ্বাস যে সেখানে সে তার কাজটা করছিল। কারণ অস্তিত্ব এই ব্রহ্মাণ্ডে ততক্ষণ পর্যন্ত, সেই জীবকণা সেই পদার্থে ততক্ষণ পর্যন্ত থাকে যতক্ষণ তার একটা ক্রিয়া করার দরকার আছে, তার একটা পারপাস আছে, তার একটা উদ্দেশ্য আছে, তাই জন্য সে আছে, তার অস্তিত্ব। আর যদি অস্তিত্বের দরকার না হয়, সে প্রকাশিত থেকে অপ্রকাশিত হয়ে যায়। তাহলে আজ এই অবধি, আবার দেখা হবে, আবার শোনা হবে। অনেকগুলো জায়গায় উচ্চারণ ভুল হয়েছে, নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন। So my dear friends, today I am concluding this episode right here. In this episode you will find too many mistakes in pronunciation. I hope you will forgive me for those mistakes. So with this note, today I am saying Shubhaya Bhavatu and keep praying.